বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সকাল সন্ধ্যার পঠিতব্য দোয়া ও জিকির সমূহ। 1 আয়াতুল কুরসি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়া লা নাওম লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ মান যাল্লাযী ইয়াশফা'ু 'ইনদাহু ইল্লা বিইذনিহি يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। 2 সূরা বাকারার শেষ 2 আয়াত সকল বস্তুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। 3 সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস সকাল ও সন্ধ্যায় 3 বার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। 4 হঠাৎ কোনো বিপদে পড়বে না এবং কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না। দোয়াটি হচ্ছে 3 বার। বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা'a ইসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামাই হুয়াস সামিউল আলীম বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা'a ইসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামাই হুয়াস সামিউল আলীম বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা'a ইসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামাই হুয়াস সামিউল আলীম। শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে যার নামের সাথে আসমান এবং জমিনের কোনো বস্তুই কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তিনি মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী। 5 আউযু বিকালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের মাধ্যমে তার সৃষ্টির সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে। 6 দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তাশীল সকল বস্তুর ক্ষেত্রে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবে। حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم অর্থ হচ্ছে আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তার প্রতি ভরসা করছি, তিনি মহান আরশের অধিপতি। 7 নম্বর দোয়া, আল্লাহর উপর আবশ্যক হয়ে যায় তিনি তাকে সন্তুষ্ট করে দিবেন। দোয়াটি হচ্ছে رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا অর্থ হচ্ছে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছি আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী ও রাসূল হিসেবে। এরপর 8 নম্বর দোয়াটি হচ্ছে আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহইয়া ওয়া বিকা নামুতু ওয়া ইলাইকান নুশুর। অর্থ হচ্ছে হে আল্লাহ, তোমার অনুগ্রহে সকাল করেছি এবং তোমার অনুগ্রহে সন্ধ্যা করেছি, তোমার করুণায় জীবন লাভ করি এবং তোমার ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করব, আর কিয়ামত দিবসে তোমার কাছেই পুনরুত্থিত হতে হবে। 9 নম্বর দোয়াটি হচ্ছে আসবাহনা আলা ফিতরাতিল ইসলাম وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين। অর্থ হচ্ছে সকাল করেছি ইসলামের ফিতরাতের উপর, একনিষ্ঠ বাণীর উপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মের উপর এবং আমাদের পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মিল্লাতের উপর। তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। 10 নম্বর দোয়াটি হচ্ছে আল্লাহুম্মা মা আসবাহা বি মিন নি'মাতিন আও বি আহাদিন মিন খালকিকা ফামিনকা ওয়াহদাকা লা শারীকা লাক ফালাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকরু। অর্থ হচ্ছে হে আল্লাহ, আমার সাথে যে নিয়ামত সকালে উপনীত হয়েছে বা তোমার সৃষ্টি জগতের কারো সাথে, তা সবই এককভাবে তোমার পক্ষ থেকে, তোমার কোনো শরীক নেই, সুতরাং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য। 11 নম্বর দোয়াটি হচ্ছে আল্লাহুম্মা ইন্নী আসবাহতু আশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা আরশিকা ওয়া মালাইকাতিকা ওয়া জামিআ খালকিকা বিআন্নাকা আনতাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহদাকা লা শারীকা লাক ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুক। অর্থ হচ্ছে হে আল্লাহ, তোমার নামে আমি সকাল করেছি, তোমাকে সাক্ষ্য রাখছি, তোমার আরশ বহনকারী ফেরেশতাকুল এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টি জগৎকে সাক্ষী রেখে বলছি, নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তুমি এক, তোমার কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার বান্দা ও রাসূল। 12 নম্বর দোয়াটি হচ্ছে আল্লাহুম্মা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আলিমাল গায়বি ওয়াশ শাহাদা رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم। অর্থ হচ্ছে হে আল্লাহ, তুমি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানো, তুমি সকল বস্তুর প্রভু এবং তুমি সকল কিছুর মালিক।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি ছাড়া প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে এবং শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট থেকে, এবং আশ্রয় কামনা করছি নিজের উপর অন্যায় করা থেকে বা সে অন্যায় কোনো মুসলিমের উপর চাপিয়ে দেয়া থেকে। 13 নম্বর দোয়াটি হচ্ছে اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال। অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ, আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষের অত্যাচার থেকে। এরপর সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার একবার, اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت। অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রভু প্রতিপালক, তুমি ছাড়া ইবাদতযোগ্য কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্য অনুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা অঙ্গীকার রক্ষা করছি। আমার কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। আমার প্রতি তোমার নিয়ামত স্বীকার করছি এবং তোমার দরবারে আমার পাপ কর্মেরও স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমায় ক্ষমা করো, কেননা তুমি ছাড়া পাপরাশি কেউই ক্ষমা করতে পারে না। 15 নম্বর দোয়া, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম বিকা আস্তাগীসু ফাসলিহ লি শা'নি ওয়া লা তাকিলনি ইলা নাফসি তারফাতা আইন। অর্থ হচ্ছে, হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী, তোমার কাছে আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি, সুতরাং আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দাও এবং এক পলকের জন্য হলেও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না। এর পরবর্তী দোয়া 16 নম্বর, 3 বার, اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت। অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ, তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান করো, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তিকে নিরাপদ রাখো। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহ নেই। হে আল্লাহ, আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরি ও দারিদ্রতা থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহ নেই। 17 নম্বর দোয়াটি হচ্ছে, اللهم إني أسألك عافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي। অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ, আমি প্রার্থনা করছি তোমার কাছে ক্ষমার এবং আমার দিন, দুনিয়া, পরিবার পরিজন এবং সম্পদের নিরাপত্তা। হে আল্লাহ, আমার গোপন বিষয়সমূহ দুষ্কৃতি ঢেকে রাখো এবং আমাকে ভয় ভীতি থেকে নিরাপদ রাখো। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে হেফাজত করো আমার সম্মুখ থেকে, পেছন থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে এবং উপর
অপর দিক থেকে, আর তোমার মহত্বের ওসিলা দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিম্ন দিক থেকে মাটি দোষে আমার আকস্মিক মৃত্যু হওয়া থেকে। এরপর 18 নম্বর দোয়া, যেটা শুধুমাত্র ফজর নামাজের পর পড়তে হয়। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়া রিদা নাফসিহি ওয়া জিনাতা আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়া রিদা নাফসিহি ওয়া জিনাতা আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়া রিদা নাফসিহি ওয়া জিনাতা আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি। অর্থ হচ্ছে, পবিত্রতা ঘোষণা করছি আল্লাহ তার সৃষ্টির সংখ্যা বরাবর, পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহ তার নিজের সন্তুষ্টি বরাবর, পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহ তার আরশের ওজন বরাবর, পবিত্রতা ঘোষণা করছি আল্লাহর বাণী লেখার কালি পরিমাণ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.